सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी। मैं रजिंदर कौर। पंजाब विच नगर निगम, नगर कौंसल ते नगर पंचायत दीआं चोणां दे अज नतीजे आए। 14 फरवरी नूं होईआं चोणां दे नतीजिਆਂ विच स्थानक सरकार कांग्रेस ने बाजी मारी। पंजाब दीआं 8 नगर निगमां विचों 7 उपर कांग्रेस ने जित दर्ज कीती तां बची एक नगर निगम मोहाली दीआं चोणां दोबारा करवाईआं गईआं। इस तो इलावा दूजे नंबर ते अपनी जगह बनाउण विच कामयाब रही श्रोमणी अकाली दल पार्टी, जिसने बाकी पार्टियां दे बराबर वधेरे वोटां अपने नाम कीतियां। हालांकि 109 नगर कौंसलां ते नगर पंचायतां लई पईआं वोटां दे नतीजिਆਂ विच कांग्रेस ने बहुती थां कब्जा कर लिया। दस दईए कि पंजाब विच जो चोण नतीजे सामने आए ने, उन्हां विच कांग्रेस पहले, श्रोमणी अकाली दल दूसरे, आम आदमी पार्टी तीसरे अते बीजेपी सब तो घट वोटां इकट्ठियां कर पाई। कहा जा सकता है कि पंजाब दीआं चोणां विच किसानी संघर्ष दा पूरा असर वेखण नूं मिलिया। लोकां वल्लों पंजाब दी बीजेपी सरकार नूं नकारिया गया। हालांकि कई थावां उपर बीजेपी वोटां बटोरन विच सफल रही, पर इस नूं लोड़ींदी सफलता नहीं मन्निया जा सकदा। अज दीआं चोणां बारे इस रिपोर्ट विच पूरा वेरवा तुहानूं दसदे हां। सब तो पहला 8 नगर निगम विच किस पार्टी ने किन्ने वार्डां ते कब्जा कीता, उस बारे दसदे हां। मोहाली के नतीजे रोक दिते गए। इसका कारण रहा मोहाली का वार्ड नंबर 10। वार्ड नंबर 10 विच अज एक बार फिर रिपोलिंग की गई। दस दईए कि पंजाब च 14 फरवरी नूं नगर निगम दीआं चोणां दौरान कई जिलिਆਂ विच माहौल गरमाया होया सी। ऐसे माहौल दे विच चलदिआं आम आदमी पार्टी के आजाद उम्मीदवार परमजीत काहलो ने मोहाली के वार्ड नंबर 10 विच चल रही वोटिंग दौरान कांग्रेस ते धक्केशाही ते जाली वोटां पाउण दे इल्जाम लगाए, जिस तो बाद आजाद उम्मीदवार काहलो दोबारा वोटां दी मंग नूं लैके हाईकोर्ट पहुंच गए, जिस तो बाद अज एक बार फिर मोहाली दे वार्ड नंबर 10 विच रिपोलिंग की गई। उत्थे ही प्रशासन वल्लों भी पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि वोटिंग दौरान किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो सके। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੀਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ 48 ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਠੀ ਤੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੋਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਨ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ 12 ਵੋਟਰ ਰੈਂਡਮਲੀ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਅਬਰੋਡ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੈਥ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੂਥ ਛੱਡਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਕਪੜੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੂਥ ਕੈਪਸ਼ਨ 2 ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 2 ਦੀ ਚੋਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 2 ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ ਅੱਜ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। कि यही शख्स है जो पंजाब को इन हालातों के अंदर, जब पंजाब को अकेला डाल के पंजाब के साथ धक्का किया जा रहा है, पंजाब को बदनाम किया जा रहा है, उन हालातों में अगर पंजाब को अमन शांति को बना के रख सकते हैं, पंजाब के भाईचारे को, अमन शांति को कायम रख सकते हैं, तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी है। उनके हक में, उनकी नीतियों के हक में, उनकी लीडरशिप के हक में फैसला दिया है। और जहाँ तक सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं, सेमीफाइनल तो मैं इसे नहीं कहूँगा क्योंकि किंतु परंतु, पर ये मैं समझता हूँ इसकी प्रेरणा लेके आज से पंजाब कांग्रेस पार्टी ने कैप्टन फॉर 2022 2022 का आने वाला जो असेंबली इलेक्शन है उसका कैंपेन आज से हम चालू कर रहे हैं। हम और हौसले के साथ और उत्साहित होके कांग्रेस की नीतियाँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पॉलिसीज, उनकी लीडरशिप को लेके घर घर जाएंगे और दुगना पंजाब के विकास को करवाने का प्रयास करेंगे। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਪਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੇਡ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਰੇਡ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰੇਡ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੁਝ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਸੱਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੋਟ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜੂ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, 2 4 5 ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਉਹ 2 4 5 ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਟੋਟਲ। ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗੀਆਂ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ MP ਆ MLA ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ? ਸੋ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਰੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਗਈ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਟੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਮੋਗੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡ ਕੇ, ਪੈਸਾ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਠਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੀਸਰੇ ਤੇ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਫਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੰਚਾਰਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। मैं इसको जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए हैं तो बीजेपी की पोजीशन तो मैं नहीं ख़राब कहूँगा, क्योंकि समाज ने, जनता ने बीजेपी को भी वोट दिया है। लेकिन लोकतंत्र के इस इतिहास में ये मजाक ही कहा जाएगा, एक दुर्भाग्य कहा जाएगा कि पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो काला अध्याय लिखा है, उस दृष्टि से ये विचार करने की जगह है कि अबोहर जैसे नगर निगम में 50 में से 49 सीटें कांग्रेस ले जाए, बाकी कोई पार्टी नहीं। होशियारपुर में, फिरोजपुर में, और जिस तरीके से वहाँ धक्केशाही हुई, तो उसको लोकतंत्र के इतिहास में ये काला अध्याय और दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो ये कहा जाता था कि वो इलेक्शन में कैंडिडेट भी नहीं खड़ा करी भाई। उन्होंने कोशिश भी की, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से अलग रखने की कोशिश की। उनके कैंडिडेटों को, हमारे कैंडिडेटों को फाइल फाड़ दी, नॉमिनेशन नहीं करने दिया, कोर्ट से नॉमिनेशन हुआ। अंत समय तक एक दिन पहले नॉमिनेशन के चुनाव से रद्द किया गया। हमारे कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहाँ से परमिशन लेकर के उन्होंने चुनाव लड़ा। और जिस तरीके से धक्केशाही हुई, बूथ कैप्चरिंग हुई, बाहर के लोगों को ला कर के वोट कास्टिंग कराई, और कांग्रेस ने जो अफरा तफरी और जिस तरीके की है, उसमें ये लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।